Once again, I welcome you all to the next class on industrial management. This is Unit 3, and this Unit 3 is on materials management. And we'll be discussing two concepts in this class, MRP and ERP. And in fact, we just started our discussion on MRP in our previous class. Now we'll be continuing with this and discussing about MRP in detail. In addition, we also be discussing about enterprise resource planning, the ERP also in this class. Now, let's have a quick recap of what we discussed in our previous class. In our previous class, we discussed about the inventory. So inventory includes all sorts of materials. It includes the raw materials, the semi-finished products, the finished the products, and controlling the procurement, the storage and usage of all the materials is part of inventory control. That's what we discussed in our the previous class. And in the previous class, we started our discussion on MRP or material requirement, the planning. So that is MRP is the material requirement planning tool. We discussed briefly about that in a previous class. In this class, we'll be looking into MRP in greater detail. So let's have a quick overview of what we are going to discuss in today's class. So in today's class, we'll be discussing the MRP or material requirement, the planning in greater detail. And along with that, we will also be discussing the ERP or enterprise resource planning. That is an expansion of a MRP to include all aspects. MRP just includes the materials planning. The ERP includes all other aspects of the organization and tries to integrate the entire working of the organization into a planning system. That is the enterprise resource planning. Let's begin. Let's start with MRP. So MRP is a broad the aspect. So it includes all those things. So in MRP, we have to it's a plan for material basically. The, the material include in ERP, that is ERP management, the inventory management is also part of MRP. It has to produce all the reports, all the documents. And one of the important documents is the purchase order. The purchase order is to be generated by MRP, the work orders. So all these are part of the MRP. Now, let's exactly what is this MRP. The material requirement planning can be done even without computers, but the computers will provide a lot of flexibility with respect to the planning. If you manually plan, if there is a small change, everything has to be replanned. ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೊಂದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೀಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. When you do a computer programming, when we make one alteration, all the related alterations computer program will make. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಳಿದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು MRP ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ MRP, that is the material requirement planning, is usually a computer based system ಆಗಿದ್ರೆ this is based on computer and the related software which takes, that means ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ and it will explode that master production schedule into requirements, into the required amount of materials, required amount of parts and sub-assemblies needed to produce them at the end of the time period. This time period may be a week, maybe a month of the planning horizon. So that is, so what this means is that ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್.
ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ವೀಕ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸಾನ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವೀಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನು ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೀಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ MRP. That means MRP will explode. That means it will make a breakup of this production schedule, and it will make what are the materials required for the next week, what are the parts required for the next week, assemblies required for the next week. ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕಿಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸಾನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಸ್ ದಿ ವೀಕ್. ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಮಂತು, ಅಥವಾ ಇದು ಫೋರ್ಟ್ನೈಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸಾನಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ ಎ ಟೈಮ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ MRP ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ 1 ವೀಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ MRP ನಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ MRP ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. MRP ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ MRP ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೀಚರ್ ಇದು. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ MRP ಆರ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. Now let us look into the MRP system with a chart. ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ MRP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ MRP ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದೆ, MRP ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಂತ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ is important for the MRP to calculate what I want. So MRP should know what is having, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ MRP ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ one input to the MRP system. Second input is what I was referring as master production schedule, MPS. So this is the most critical aspect. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು
ಈ MPS ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು MPS ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, that order should come into master production schedule first. That is the MPS. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ MPS ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ MPS ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದಿ MRP ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇದು ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೀಲ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ಗಳು ಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದು 3 ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ MRP ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು MRP ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಂದು ಟೈಮ್ ಹಾರಿಝಾನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವೀಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ MRP ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೈಲು, MPS, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು MRP ಸಿಸ್ಟಮ್. MRP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಕೊಡೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ MRP ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅವರ್ MRP ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನೆಲ್ಲ MRPಗೆ ಅಂತ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ 6 months. ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದಿ MPS, ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು MPS ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ or it may also include the anticipated orders which are likely to get. Second is the bill of materials. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಆಲ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಥರ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ. 2. ಮೂರನೇದು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೈಲು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೈಲನ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗಳು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬೀಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್, ದಿ ಫೈಲ್. Let us come to the objectives of the MRP. So objectives of MRP is basically this MRP is to determine the quantity and timing of material requirement.
ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು MRP. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫೈನಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬೈ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್. ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ನಾವೀಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ MRP ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು if it was taking 15 days for me to deliver that order, now I may be able to deliver it in 1 week. So delivery time, lead time ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ by making use of MRP. And to reduce inventory cost by reducing inventory intervals. This is the fundamental, the aspect. ಈಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದು ಬೈ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. That means we are buying a components when it is just before it is being used. So by that, so that we will reduce our investment on inventories. And finally, by doing all this, we would like to improve the operating efficiency of the plant by better use of the production resources. Now let's move on to discuss the advantages of MRP. MRP ಇಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So that is the advantages of MRP. ಸೊ MRP ಇಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಷಿನ್ ಐಡಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಐಡಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೆಟಪ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಟಪ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ವಾ, ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ MPS ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ because of the MRP. Because of doing all those things, our production cost will come down and will be more competitive in our sales in the market. And by doing all those things, the company can have better customer services. So customer services ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ MRP ಇಂದ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ MRP ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದಿ MRP. ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈಗ MRPಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, if the top management is not fully committed to MRP fails. So MRP total top management is total commitment ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ MRP ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ MRP ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ MRP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, it is properly connected to the total system, it will succeed. Otherwise it may fail. MRP ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. MRPಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್. ಸೊ ಇಫ್ MRP is not integrated into just in time production,
then it may not be very effective. ಹಾಗಾದರೆ MRP ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ MRP. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ERP. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ MRP. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಂಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ERP. ERP ಫುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಬರೀ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ MRP is also a software package like ERP is also a software package like MRP. MRP is a software package developed for the optimum use of resources of enterprise in a planned manner. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ as ERP. ಸೊ ERP ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್, ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ದಿ ERP. ERP ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ERP. ERP is a single solution to address all the information needs of the company. MRP ಇರಲಿ ERP ಇರಲಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ERP. ಸೊ ERP ನೀಡ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ವೆರೈಟಿ. ERP ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ನಾವು ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ERP. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ERP ಈಸ್ ERPಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ MIS ಇರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿ ERP. ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ERP ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ERPಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. MRPಯಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ERP. The treasury management is part of ERP. All the asset management is aspect of the ERP. So all the aspects related to the finance is also part of the enterprise resource planning. Similarly, logistic is basically transport. So ಈ production planning ಬರ್ತದೆ. Material management is also part of the logistics. Plant maintenance, quality management, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಸೇಲ್ಸು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ERP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ people are working in the organization. So all the human resources, so how do we employ people, how do we train people, how do we transfer people, how do we promote people, idella will come under personal management. Personal management is part of the ERP. The training, need assessment, imparting training, assessing training. So the training and development is part of the ERP. Skill inventory is part of
the ERP. These are also part of ERP. Similarly, workflow. So it integrates the entire organization with the flexible assignment of tasks, flexible assignment of positions, groups, individuals. So workflow ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ the ERP. Coming to the major advantages of ERP. ERP will reduce the lead time. ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮನ್ನು ನಮಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟೈಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್, ನೀವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಡಿಸೈನು ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಹಂಚಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟುಡೇ, ಯು ಮೇ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 days. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 10 days ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10 days ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಟುಡೇ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 10 days. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಟುಡೇ, ಆಫ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ 2 days, ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ERP. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟೈಮನ್ನು ERP ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ send the item at the appropriate time. Next is, because of the ERP, we will be able to increase the business volume. So by proper planning, we can expand the business. The volume of business can be increased, and we can also increase the turnover of the inventory. So inventory ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಗ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮ್. ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡಲೇ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ERP. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಬಂಧ ಏನಿರ್ತದೆ that will be improved. That means it will result in better customer satisfaction. It will improve vendor performance. ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಮೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸು, ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಟರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ERP. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಚೀವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ERP. Because of the accurate information, we have got better decision making abilities. That means enhanced decision making, the capability is because of the ERP. Now let's have a quick summary of what we discussed in today's class. We discussed the MRP first. We discussed the MRP, that is the plan with respect to material. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ MRP. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ERP. ERP ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. MRP ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. Let's have a few multiple choice questions based on our today's class. What does ERP stand for? Expansion. Correct expansion ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. This correct expansion is enterprise resource planning, ERP. What are the primary users of ERP system? ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೇಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, customers, resellers, partners, suppliers and distributors, all of the above. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Primarily, these are the people who use ERP: accounting, finance, logistics, production. Benefits of ERP includes reduction in lead time, on-time shipment, increase in business volume. Yes, this also achieved. ಇದು ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. All of the above is the right answer. What is at the heart of any ERP system? Information, employees, customers, database. Information ಹೌದು, but this is a computer system, so we talk about database. So this database contains ಈ database ನ ಮೇಲೆ ERP system ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. A master production schedule specifies. ಸೊ ನಾವು MPS ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. The financial resources required for production, what components to be sold and when, what components to be made and when, the labor hours required for production. Master production schedule sold ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, made ಹೇಳ್ತದೆ. So that means it will tell what production is to be made and when. That is what the master production schedule will tell us. Thank you.